Good morning, dear student. Myself Rakhi Vilas Bhagwat from Physics Department, Z.D. Patil Sangulkar Mahavidyalaya, Daryapur. So next lecture, we will discuss about the equivalent focal length of coaxial lens system. Okay, here next point is the equivalent focal lengths of coaxial system. That is, here we have to find out equivalent focal lengths. That is, coaxial system means here consists of the two lengths L1 and L2. Now firstly we discuss what is the focal length. Generally we ignore that. Suppose here we consider the lens and here O is the optical point, and suppose this is the principal axis, and here we consider F is the focal point. In last lecture we have already discussed about the what is focal point and what is principal point. सपोज एक लेन्स कन्सिडर केला, ओ हा ऑप्टिकल पॉइंट आहे and F is the focal point आहे. The distance between optical point and focal point, the distance between optical point and the focal point is called the focal length F. Is called the focal length F. Okay, जे ऑप्टिकल सेंटर मधलं आणि फोकल पॉइंट मधलं जे डिस्टन्स असते त्याला आपण काय म्हणतो, फोकल लेंथ F. Here we have to find out equivalent focal lengths of the coaxial lens system. That is, here we have to find out the equivalent focal length F. So firstly, in this figure we consider two lengths L1 and L2 having the focal length F1 and F2. इथे दोन लेन्स असल्यामुळं फोकल लेंथ किती भेटेल, फोकल पॉइंट किती भेटेल, 2 भेटेल. प्रिन्सिपल पॉइंट किती भेटेल, 2 भेटेल. तर फोकल पॉइंट 2 आहे म्हणजे फोकल लेंथ किती भेटेल, 2. दॅट इज दी F1 अँड F2. These lengths are placed in the air. These lengths are placed in the air separated by distance A. These lengths are placed in the air separated by distance A. Okay. Now let light ray AB incident on lens L1 and parallel to the principal axis X dash. ओके, हा लाईट रे आहे AB, हा लेन्स L वर इन्सिडेंट होत आहे आणि पॅरलल कोणाला आहे, प्रिन्सिपल ऍक्सिसला. X and X that is the principal axis. Okay, then what happen after refraction of this lens through L1, deviated through an angle delta L1. आफ्टर रिफ्रॅक्शन झाल्यानंतर तो काही सम अँगल प्रोड्यूस करत आहे. दॅट अँगल इज कॉल्ड द डेव्हिएशन अँगल अँड दिस डेव्हिएशन अँगल इज द डेल्टा 1. अँड इमर्जंट रे पास थ्रू सेकंड प्रिन्सिपल फोकल ऑफ L1. ओके, इथे रे इन्सिडेंट झाल्यानंतर रिफ्रॅक्शन झाला आणि रिफ्रॅक्शन होताना त्यांनी अँगल कोणता कन्सिडर केला, डेव्हिएशन अँगल डेल्टा 1. मग काय झाला रे, इमर्जंट रे नाही तो इमर्जंट रे कुठे पास झाला, सेकंड फोकल पॉइंट F2 मधून. सेकंड फोकल पॉइंट F2 which is at the D. Sorry, second principal focus of L1 which is at the D. Okay, the ray AB deviated through an angle delta 1. रे AB काय करताय, डेल्टा 1 अँगल डेव्हिएटेड करताय. आता या फिगर मध्ये बघा, O1B इक्वल टू X, O1B इक्वल टू X, O1 O2 equal to A. O1 O2 equal to A. Next is the O2C
O2C equal to y. O2C equal to y. Okay. F1 and F2 is the focal point of optical system, and P1 and P2 is the principal point of the optical system. Now in this figure we said that angle EBD EBD is equal to delta 1. Okay, angle EBD equal to delta 1. Now applying geometry, angle EBD is equal to angle BDO1. जर तुम्ही जॉमेट्री बघितला, angle EBD is equal to angle BDO1. Okay, by geometry, angle EBD is equal to angle BDO1. येता लक्षात, हा अँगल EBD आणि हा अँगल BDO1 काय एकमेकाला इक्वल आहे बाय युजिंग दी जॉमेट्री. ओके, मग अँगल EBD इक्वल टू डेल्टा 1 असेल तर अँगल BDO1 काय असेल, डेल्टा 1. काय असेल, डेल्टा 1. ठीक आहे. Now applying deviation formula, the deviation formula can be written as the deviation delta. Now find deviation delta 1 can be written as tan delta 1. आता आपण अँगल कोणता कन्सिडर करणार आहे, BDO1. we know that tan delta 1 is, we know that tan theta equal to opposite upon adjacent side. आता हा अँगल कन्सिडर करा BDO1. तर BDO1 मध्ये हा जो आहे डेल्टा 1चा अपोजिट कोण झाला, BO1. हा डेल्टा 1चा अपोजिट BO1, दॅट इज दी BO1. आणि हायपोटेनियस कोण झाला, O1D. सॉरी, ॲडजंट साइड O1D. आपण हा अँगल कन्सिडर करताय, या अँगलचा अपोजिट कोण झाला, BO1 आणि ॲडजंट साइड कोण झाली, O1D. Now here from this figure BO1 equal to distance x. आता O1D काय झालेला आहे, दिस इज दी फोकल पॉइंट F1. जर तुम्ही इथून रे पास केली तर जर तुम्ही रे इथून पास केली तर तुम्हाला त्याचा फोकल पॉइंट कुठे भेटेल, F1. ठीक आहे. मग इथे आपल्याला फोकल पॉइंट F1 भेटत आहे, तो O1D, दॅट इज O1D काय झालेला आहे, फोकल लेंथ. O1D काय झालेला आहे, फोकल लेंथ, दॅट इज डिस्टन्स बिटवीन O1D दी फर्स्ट फोकल लेंथ, दॅट इज F1 झालेला. ओके, नाउ फ्रॉम दिस इयर दिस इज द इक्वेशन 1. ठीक आहे. इमर्जंट रे फ्रॉम दी L1 मीट ॲट दी L2. जेव्हा L1 मधून इमर्जंट रे बाहेर पडते त्यावेळेस कुठं भेटते, लेन L2 ला भेटते. ॲट पॉइंट C ला भेटते. विच हाईट इज दी Y, O2C. जेव्हा रे AB इन्सिडंट L1 वर होतो, ज्यावेळेस तो इमर्जंट होतो त्यावेळेस तो पॉइंट कुठं भेटते, तो इमर्जंट रे कुठं भेटतो, लेन L2 ला, विच इज पॉइंट C ॲट हाईट इज दी Y. आफ्टर रिफ्रॅक्शन थ्रू दी लेन L2, जर लेन L2 मध्ये रिफ्रॅक्शन झालं, आता हे फर्स्ट फोकल पॉइंट झाला. ओके, आफ्टर रिफ्रॅक्शन झालं
रिफ्रॅक्शन झाल्यानंतर काय होते की तो कुठे जाते, ऍप2 मध्ये जाते. दॅट इज सेकंड फोकल पॉइंट. ओके, दॅट इज सेकंड. जर ह्याचं रिफ्रॅक्शन झाल्यानंतर ती इमर्जंट रे कुठून पास होते, सेकंड फोकल पॉइंट मधून पास होते. लेन L2 डेव्हिएटेड रे बीशी काय करत आहे, लेन L2 काय करत आहे, डेव्हिएटेड दी रे बीशी फर्दर थ्रू अँगल इज दी डेल्टा 2. फर्दर थ्रू दी अँगल इज दी डेल्टा 2. ओके, आता मग ज्या वेळेस ही रे इमर्जंट होते तो काय करत आहे, डेव्हिएशन करत आहे. कोणता अँगल करत आहे, डेल्टा 2. दॅट इज वी से दॅट दी अँगल CO2 F2. सपोज इथे आपण नाव देऊ T. सपोज वी कन्सिडर अँगल CD. Suppose we consider angle DCT is equal to delta 2. ही रे AB काय करते, लेन L1 इन्सिडेंट झाली. L1 इन्सिडेंट झाल्यानंतर ते आफ्टर रिफ्रॅक्शन ती इमर्जंट रे आहे. ती इमर्जंट रे कुठे होत आहे, लेन L2 मधून जात आहे. L2 मधून गेल्यानंतर ती लेन L2 ला इन्सिडेंट झाल्यानंतर त्यामध्ये L2 मधून जी इमर्जंट रे पास होत आहे ती इमर्जंट रे कुठून जात आहे, फोकल लेंथ F2 मध्ये जात आहे. ती इमर्जंट रे काय करत आहे, अँगल डेव्हिएटेड डेल्टा 2 करत आहे. दॅट इज वी कन्सिडर DCT इक्वल टू डेल्टा 2. बाय युजिंग दी जॉमेट्री अँगल DCT इज इक्वल टू अँगल CTO2. अँगल CT बाय जॉमेट्री लावा. DCT इक्वल टू अँगल COC. हा अँगल कसा राहील, इक्वल राहील. हा अँगल कसा राहील, इक्वल राहील. दॅट इज CO2T. हे बघा, DCT इक्वल टू CO2T. पुन्हा इथे काढा डेव्हिएशन डेल्टा 2. दॅट इज वी गेट डेव्हिएशन डेल्टा 2 YF2. डेव्हिएशन डेल्टा 2 काय भेटेल, YF2 भेटेल. YF2 येतं का लक्षात तुमच्या, YF2. नाउ when नंतर नेक्स्ट this is the equation 2. Next is the when AB incident ray and CF2 emergent ray are produced, they meet at the point E. हा रे जर AB फॉरवर्ड डायरेक्शनला नेला आणि रे CB बॅकवर्ड डायरेक्शनला नेला तर ते कुठे भेटतात, ऍट पॉइंट ई वर भेटतात. लक्षात येत आहे. सपोज AB फॉरवर्ड डायरेक्शनला नेला आणि इमर्जंट रे बॅकवर्ड डायरेक्शनला नेला तर ते कुठे भेटत आहे, पॉइंट ई वर भेटत आहे. ओके, सपोज सिंगल कॉन्व्हेक्स लेन प्लेग ऍट EP2. जर आपण इथे एक सिंगल कॉन्व्हेक्स लेन ठेवला, जर सपोज आपण EP2 वर सिंगल कॉन्व्हेक्स लेन ठेवला आणि देन दी फोकल लेंथ P2F2 बिकम F. जर आपण ह्या दोघाचा कॉम्बिनेशन सिंगल लेंथ इथे ठेवला, सिंगल कॉन्व्हेक्स लेंथ इथे ठेवला, तर आपल्याला जो फोकल लेंथ भेटतो दॅट इज फोकल लेंथ काय होईल मग, P2F2. फोकल लेंथ काय होईल, P2F2. सिंगल लेंथ कॉन्व्हेक्स इथे ठेवला तर मग ह्याच्यातून जी रे पास होते ते इमर्जंट कशात होते, F2 मध्ये. मग फोकल लेंथ कोणता भेटेल आपल्याला, P2F2 इक्वल टू F. देन डेव्हिएशन प्रोड्यूस बाय इक्विव्हॅलंट लेन्स डेल्टा काय राहील मग, EP2 अपॉन P2F2. EP2 अपॉन P2F2. आता हा अँगल डेव्हिएशन होईल.
हा अँगल डेव्हिएशन झाला तर डेव्हिएशन काय राहील EP2/P2F2. जसे घ्यायचं राहिलं BO1/O1D. दुसऱ्याचं काय राहिलं तर CO2/O2F2. सिमिलरली जर इथं सिंगल लेंथ ठेवला तर तो डेव्हिएशन काय भेटेल EP2/P2F2. आता EP2 हे डिस्टन्स आणि हे डिस्टन्स कसं राहील सेम राहील. EP2 equal to BO1, that is here we put the X, here we put the X, and P2F2 is the focal length M. This is the equation 3. Okay, this is the equation 3. Deviation of delta 1 X upon F1, deviation of delta 2 Y upon F2, deviation of delta is X. Then total deviation delta equal to delta 1 plus delta 2. Delta is the X upon F. Delta 1 is the X upon F1 plus delta 2 is the Y upon F2. Now in this figure we said that the y equal to HO2 minus HC. हा y equal to HO2 minus HC येत आहे. या फिगर मध्ये बघा y equal to काय लिहितो आपण हे एवढं डिस्टन्स हे HO2 minus HC. लक्षात येत आहे HO2 हे डिस्टन्स आणि हे डिस्टन्स कसं असेल दॅट इज HO2x राहील. आणि SC माहिती आहे का नाही माहिती आहे पण SC जर आपण काढलं मायनस SC. आता या फिगरमधून जर आपल्याला SC काढायचं असेल तर तुम्हाला एक फॉर्म्युला माहिती आहे. हा SC काय झाला आर्क झालेला आहे. SC काय झालेला आहे आर्क झालेला आहे. तुम्हाला माहित आहे अँगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. आता हा SC आहे. अँगल काय कन्सिडर केला आपण डेल्टा 1 होईल. अँगल काय होईल डेल्टा 1 होईल. अँगल काय होईल हा अँगल काय आहे डेल्टा 1. मग SC चा अँगल पण काय होईल डेल्टा 1. आर्क आपल्याला माहित नाही दॅट इज SC. आर्क आपल्याला माहित नाही दॅट इज SC. तर रेडियस काय आहे ह्याची रेडियस काय आहे A आहे. ही रेडियस काय आहे ह्याची A. दॅट इज SC इक्वल टू A डेल्टा 1. ही याची रेडियस झाली. हा आर्क झाला. ओके दॅट इज A डेल्टा 1. सिमिलरली x ची व्हॅल्यू काय भेटली A डेल्टा 1 दॅट इज x मायनस A डेल्टा 1. x मायनस A डेल्टा 1 दॅट इज x मायनस A डेल्टा 1 इक्वल टू काय काढला आपण x अपॉन F1. दॅट इज x अपॉन F1. येतं लक्षात. Similarly solve this equation. We get y equal to here x is the common 1 minus A upon F1. ठीक आहे. Then this value put here. y ची व्हॅल्यू भेटली x into 1 minus A upon. Similarly put here we get x upon F1 plus 1 upon F2. Here put y value. Y value is the x into 1 minus A upon F1. That is 1 minus x into 1 minus A upon F1. ठीक आहे. ओके आपल्याला इक्वेशन काय भेटलं टोटल इक्वेशन आपल्याला भेटलं x upon F equal to x upon F1 plus x upon F2 1 minus A upon F1. एवढं भेटलं. x कॅन्सल करा. then we get 1 upon F equal to 1 upon F1 plus 1 upon F2 into 1 minus A upon F1.
1 minus a upon f1. Suppose 1 upon f 1 upon f1 plus 1 upon f2 multiply करा minus a upon f1 f2. This is the equivalent focal length of the coaxial system.